रेडियो इंडिया के श्रोतिਆਂ ਨੂੰ सुखजीत मांगट ਵੱਲੋਂ प्यार सहित सत श्री अकाल। 9 अक्तूबर 2021 ਤੇ स्टूडियो की घड़ी ਤੇ इस समय टाइम हो चुका है 12:12 ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। लखीमपुर खीरी साका ते लखीमपुर खीरी यूपी का एक नेपाल बॉर्डर नाल लगदा एक दूर दराज का जिला अज दुनिया भर विच चर्चा का विषय बनया होया है। भाजपा सरकार विच केंद्रीय गृह राज मंत्री अजय मिश्रा और पटेनी दे पुत्र जां फिर इंज कहिए कि कपुत्तर आशीष मिश्रा वल्लों किसानां दे खिलाफ कीती गई बर्बर हिंसा ने लखीमपुर खीरी नूं अज भारत विच चल रहे किसानी संघर्ष विच एक मील पत्थर बना दिता है। लखीमपुर खीरी गवाह है कि किसानां दे सिदक अते सबर दा। लखीमपुर खीरी गवाह है भारतीय जनता पार्टी दे सांसद अते केंद्रीय गृह राज मंत्री अजय मिश्रा दे पुत्र मोनू मिश्रा दी हैवानियत दा। अते सानू बड़े अफसोस नाल कहना पै रहा है कि लखीमपुर खीरी गवाह है भारतीय मीडिया दे एक हिस्से दे इंसानियत तो गिरे हुए किरदार दा कि लखीमपुर खीरी एक आइसोलेटेड इंसीडेंट है या फिर इस दे पिछे एक इकोसिस्टम काम कर रहा है जो कि किसानां दे शांतमई विरोध करन दे अधिकार नूं दरिंदगी नाल कुचलना चाहुंदा है। अज इस विषय ते असीं गलबात करन जा रहे हां रेडियो इंडिया दे डायरैक्टर ऑफ रिसर्च लवलीन सिंह गिल नाल जो कि पेशे वजों लॉयर ने ते सरी विखे प्रैक्टिस कर रहे ने। लवलीन जी प्रोग्राम च स्वागत है तुहाडा। जी सुखजीत जी धन्नवाद। सब तो पहला तो सुखजीत जी तुसी लखीमपुर खीरी की घटना बारे जो शब्द इस्तेमाल किया साका जी मैं तुहानू मुबारकबाद देना चाहता हाँ कि तुहाडी शब्दां दी चोण बड़ी दुरुस्त है क्योंकि भारत का गोदी मीडिया ਅਤੇ कुछ होर जो मीडिया के विके हुए आउटलैट्स हैं उन्होंने इस कतलेआम के बाबत शब्द यूज किया दुर्घटना। सुजीत जी इस नूं दुर्घटना कतई कहा नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। दुर्घटना वो हुंदी है जो अचनचेत वापर जाती है जी जिस दे विच किसी दी इंटेंशन नहीं हुंदी, किसी की कोई बुरी इंटेंशन नहीं हुंदी जी। दूसरा शब्द जो बड़ी बेशर्मी नाल मीडिया वालों यूज किया गया इस सारी घटनाक्रम के बारे वो सी उपद्रव जी। दैनिक जागरण अखबार जो कि हिंदी का अखबार है उसने इस घटना नूं किसानां दा उपद्रव गर्दानिया जो कि एक बहुत ही शर्मनाक इस अखबार वालों कारा है। पर तुसीं जिस शब्द की चोण की मैं उसदे नाल पूर्णता सहमत हाँ जी क्योंकि साका वो घटना हुंदी है जिस दे विच जालम जुल्म दी हद मुका दिंदा है अते मजलूम जो हन वो अपने सबर अते सिदक दा परिचय दिंदे हन। इस घटना दे विच जो लखीमपुर खीरी दे विच हुई इस दे विच जालम ने जुल्म करने वाली कोई हद नहीं छड्डी जी, सारियां हद्दां पार कर दित्ती, इंसानियत दी हद्दां सारियां पार कर दित्ती, कुचल के रख दिता किसानां नूं। ते मजलूम ने जो किसान धिर सी उन्हां ने अपने सबर ते सिदक दी कोई हद नहीं छड्डी। दूसरा दो शब्द जो सुखजीत जी इस घटनाक्रम बारे उपयुक्त हैं वो हैं नरसंहार या फिर कतलेआम। बिल्कुल। दूसरी गल जो मैं इस टॉक शो के शुरू होने तो पहला ही क्लीयर कर देना चाहना हाँ वो ये है कि अज की इस चर्चा दे विच मैं निरपक्ष नहीं हाँ। सुखजीत जी मैं ऐलानिया तौर पर यह गल कहना हाँ कि मैं इस विचार इस टॉक शो दे विच इस चर्चा दे विच मैं निरपक्ष नहीं हाँ। मैं पक्ष लवांगा इस दे विच इंसानियत दा, मैं पक्ष लवांगा इस दे विच सच दा, मैं पक्ष लवांगा इस विचार चर्चा दे विच धर्म दा क्योंकि सच ते झूठ दे विच निरपक्ष होना झूठ दा साथ देना है, इंसानियत अते दरिंदगी दे विच निरपक्ष होना दरिंदगी दा साथ देना है, धर्म अते अधर्म दे विच निरपक्ष होना अधर्म दा साथ देना है। इसलिए अज किसी भी इंसाफ पसंद बंदे नूं किसी भी इंसानियत दे हक विच खड़न वाले बंदे नूं निरपक्ष होने का या बैलेंसवादी होने का जो एक ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं है।
जी बिल्कुल, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, बैलेंस ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਹ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਕਰੂਰਤਾ ਤੇ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਭਰੀਆਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਤਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਜੀਪ ਲੰਘਾ ਦੇਵੇ। 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਤ ਸਭ ਵਰਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਹੱਥਕੰਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਪੀੜੋ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੇ तमाम ਹੱਥਕੰਡੇ ਸਭ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਜਾਓ ਤਾਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਬਲਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਂਸਦ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣਾ करो। मैं केवल मंत्री नहीं हूं, ये सांसद विधायक नहीं हूं। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूं और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया उस दिन पलिया नहीं लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। सुधर जाओ, हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा केवल। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਂਗਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਰਾਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰੀਆ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰੀਆ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧੇ ਮੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ 4 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾ ਅੰਸਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਹੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਜੋ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਚੱਕੀਏ
ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੈਟਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਬੈਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੜ ਕੇ ਕੋਲ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 120(b) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਜਿਸਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੀ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਂਸਦ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਰਫ ਟੇਨੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਜੀ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਆ ਉਹ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ, ਤੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਜਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਪਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਨ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 323 324 ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਟ ਦਾ ਜੋ ਪਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਰ ਰੱਖ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਕੋਣੀਆ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਸਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਤ ਗੁਪਤਾ ਨਾਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਜੋ ਕੇਸ ਇਸ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵਾਜਿਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਸਦ, ਫਿਰ ਸਾਂਸਦ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਦੇ ਜੋ ਚਾਰजेस ਹਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਜੇ ਸਟਿਲ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੋ ਅੱਜ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਏ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਬਾਹਲਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਏ NRC CA ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਕਮਿਊਨਲ ਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੜਕਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾਏ ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਲ ਡਿਸਹਾਰਮਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਜੋ ਬੜੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ
प्रमोट करके शाबाशी दी गई है, क्योंकि ये कोई दबी छुपी कोई गल नहीं सी कि उसने उसदे उत्ते एक मर्डर के चार्जिज हैं, पर फिर भी उसनूं वो महकमा दिता गया जिस दे विच कि पुलिस ने ते सिक्योरिटी एजेंसीज ने उसनूं रिपोर्ट करना है ते उसने उन्हां दा बॉस बनना है। जी, बहुत ही ज्यादा शर्मनाक गल है कि उच्चे अहुदियां दे उत्ते अपराधिक पिछोकड़ वाले बंदे हैगे आ, तां फिर असीं की उम्मीद कर सकदे हां कि किवें ओ देश जिहड़ा हैगा तरक्की कर सकदा जां उस देश दे विच कुछ चंगा हो सकदा। लवलीन जी, तुसीं 25 सितंबर दे अजय मिश्रा दे बयान का जिक्र किया सी कि उस बयान दे विच कहना सुनिया गया सी कि मैं विरोध करने वालियां नूं लखीमपुर छड्डण ते मजबूर कर देवांगा। ओ किस ते निशाना साध रहा सी एग्जैक्टली उस टाइम ते? सुखजीत जी, ये भी कोई दबी जिहड़ी कोई छुपी हुई गल नहीं है कि जो तराई दे रीजन दे विच बहुत आबादी दे विच सिख किसान जो उत्थे बसे हुए हैं, जिन्हां ने कि कई पीढ़ियां दी मेहनत तो बाद उस इलाके नूं जंगल क्लीयर करके खेतीयोग उत्थे जमीनां तैयार कीतियां हन। ते इह जो मंत्री दा जो शर्मनाक बयान सी उस दे विच क्लीयरली उसने जो सिख उत्थे दे किसान सन उन्हां नूं टारगेट कीता है। उस दा बयान सी कि तुहानूं लखीमपुरी खीरी छड्डना पै जावेगा। सुखजीत जी, छड्डदा इलाके नूं वो हुंदा है जो बाहरों आया हुंदा जी, बिल्कुल। जो लोकल बंदा उसनूं कदे नहीं कहा जांदा कि तुसीं इह इलाका छड्डो जी। इसलिए उसका क्लीयर हमला एक हिंसक प्रवृत्ति दे नाल कीता गया, एक किसानां दे उत्ते सिख किसानां दे उत्ते हमला सी जिन्हां ने कि अपनियां उत्थे नस्लां गाल के खून पसीना एक करके उस तराई दे इलाके नूं आबाद कीता ते खेतीयोग जमीनां उत्थे बनाईयां। इस दे पिछे सुखजीत जी एक होर बड़ा भी कारण है, क्योंकि जो तराई दे इलाके दे जो सिख हन, जो यूपी दे विच किसान अंदोलन जो उठिया राकेश टिकैत जी दी अगवाई दे विच जी, उस दे विच जो तराई दे सिख हन इन्हां ने बड़ा वड्डा योगदान पाया जी। सानू सब नूं याद है वो 28 लाल किले 26 जनवरी दे लाल किले दी घटना ते उस तो बाद जो 28 जनवरी नूं जो एक हिंसक तरीके नाल जो यूपी बार्डर दे उत्ते किसान अंदोलन नूं कुचलन दी एक साजिश बनाई गई सी। उस दे विच सब दे जाण तो बाद राकेश टिकैत दी हमायत उत्ते सिर्फ कुछ चुनिंदा तराई दे ही सिख रह गए सन जिन्हां ने कि अंत तक राकेश टिकैत दा साथ दिता। दूसरी गल सुखजीत जी जो बड़ी जरूरी है इस सारे घटनाक्रम दे विच समझनी कि जो सिख जिन्हां ने बाहर जाके पंजाब तो बाहर जाके पंजाबियां ने सिखां ने जो जमीनां आबाद कीतियां, अज वो जमीनां दे उत्ते सब दी अख है, क्योंकि वो खेतीयोग उपजाऊ जमीनां हुण बन चुकियां हन। पहलां वो बंजर सी, उसनूं कोई जमीनां नूं पुछदा कोई नहीं सी। इसे कड़ी दे तहत गुजरात दे विच जिस दे कि लंबा समा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दे सीएम रहे हैं, गुजरात के कच्छ इलाके दे विच भी पंजाबी किसानां नूं बहुत समस्यावां दा सामना करना पै रहा है ते उत्थे दी सरकार कुछ लोकां नाल उत्थे नाल अपना नैक्सस बना के पंजाबी किसानां तो सिख किसानां तो जमीनां खोहणियां चाहुंदी है जी। लवलीन जी, तुसीं 28 जनवरी 2021 का जिक्र किया कि दिल्ली लाल किले ते वापरे घटनाक्रम वल लै जांदा है जिहड़ा जिक्र है तुहाडा। उस वक्त भी भाजपा उत्ते किसानां विरुद्ध हिंसा करन दे दोष लगे सन। कि ये कहना दुरुस्त होवेगा कि भाजपा पिछले 10 महीनों तो ही किसानां दे खिलाफ हिंसक मंसूबे बनाई बैठी है? सुखजीत जी, असीं कदे नहीं भुल सकते 26 जनवरी का वो घटनाक्रम ते उस तो बाद जो 28 जनवरी 2021 की वो निर्णायक रात जिसने कि राकेश टिकैत नूं किसानां दा एक नायक वजों उभार दिता। उस रात का जो घटनाक्रम सी सरकार पूरा मनसूबा बना चुकी सी कि बलपूर्वक हिंसापूर्वक जो दिल्ली यूपी बार्डर के उत्ते जो धरना किसानां दा चल रहा है उसनूं खत्म किया जाए, क्योंकि एक नैरेटिव बना लिया गया सी कि जो किसान हैं वो देश विरोधी हैं ते उन्होंने लाल किले की बेइज्जती की है। जो गोदी मीडिया एक पूरा नैरेटिव बना चुका सी जी ते गोदी मीडिया ये ऐलानिया तौर पर कह चुकिया सी ते खबरां चला चुकिया सी कि किसान अंदोलन की दिल्ली बार्डर उत्ते आखिरी रात। उस सारे घटनाक्रम दे विच सुखजीत जी तराई दे सिखां ने जिन्हां ते अज की इस घटना दे विच जुल्म किया गया है, जिन्हां नूं रौंदिया गया है बेरहमी दे नाल,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਿਰਫ ਤਰਾਈ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਚੁਣਿੰਦਾ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਉੱਥੋਂ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਨੀ ਦਾ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜਦ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਰਾਈ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਬਕੌਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਉਛਾਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੋਨੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਇਹ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਸਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਹਿੰਸਾ ਅਨਲੀਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਕੰਸਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ NRC-CAA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ। ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਸਭ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਚਲੋ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾ ਭੜਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਨਾਅਰੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਤੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗਦਾਰੋਂ ਕੋ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਾਂ ਸਮਰਥਕ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਜਾਂ ਮਨ ਚਲੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਜੋ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾ ਭੜਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਲ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਲ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਹਿੰਸਾ ਵਾਸਤੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਦੇ ਕੇ ਜੋ NRC ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ
देनी पै रही है, जेलों दे विच जाके किन्ने सारे परचे दर्ज करवा के, बहुत ज्यादा शर्म वाली गल है जी। सुखजीत जी, इत्थे मैं ये भी आगाह करना चाहुंदा हां कि इस जो ये कतलेआम जो लखीमपुर खीरी दे विच असीं देखिया है, इस दे विच भी तुसीं अगे चल के कुछ है जी अप्रोच जे देखो इस केंद्र सरकार वालों या यूपी सरकार वालों, तां तुहानूं बहुता कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। इस घटना दे विच भी 2 FIR दर्ज हो चुकियां हैं जी। लवलीन जी, आप अगे जाके गल करांगे इन्हां दोनों FIRs दे बारे च, पर हुण फिलहाल टाइम हो चुका है एक छोटी जी कमर्शियल ब्रेक दा। ब्रेक तो बाद वापस आने। तुसीं सुनदे रहो रेडियो इंडिया KRPA 1110 AM। इस समय तुसीं सुन रहे हो रेडियो इंडिया KRPA 1110 AM ते US ते कैनेडा च साडे प्रोग्राम्स तुसीं सुन सकदे हो 1110 AM ते दुनिया भर च साडे प्रोग्राम सुनन दे लई विजिट करो साडी वैबसाइट radioindia.ca। स्टूडियो का नंबर है 604 592 91 91 604 592 9191। अज के प्रोग्राम च असीं गलबात कर रहे हैं लखीमपुर खीरी कतलेआम बारे ते मेरा साथ दे रहे हैं रेडियो इंडिया के डायरैक्टर ऑफ रिसर्च लवलीन सिंह गिल। लवलीन जी, ब्रेक तो पहला असीं गलबात कर रहे सी जिहड़ियां 2 FIRs होईयां सी, उन्हां बारे सानूं विस्तार दे विच दस्सो। जी सुखजीत जी, जिस तरह आप चर्चा कर रहे सी NRC CA प्रोटेस्ट की, उस दे नाल ये कड़ी जुड़ती है कि NRC CA दे विच प्रोटेस्ट तो बाद जो दिल्ली दे विच दंगे हुंदे हन, उन्हां दे विच जो तां जिन्हां ने नफरत भरे भाषण दिते, जिन्हां दे विचों भाजपा दे सीनियर आगू अते हुण तां एक केंद्र दे विच मंत्री भी हन अनुराग ठाकुर ते दूसरे कपिल मिश्रा, जिन्हां दे पूरे पब्लिक डोमेन दे विच पईयां हन, जिन्हां दीयां तकरीरां नफरत फैलाउण वालियां, दंगे भड़काउण वालियां, जिन्हां दे विच गोली मारन दीयां गल्लां कर रहे हन ते हिंसा प्रमोट कर रहे हन, उन्हां दे खिलाफ तां दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करदी, जबकि दंगियां दे केसां दे विच उन्हां नूं उलझाया जांदा है जो कि प्रोटेस्टर सन NRC CA दे विच जो प्रोटेस्टर सन, उन्हां नूं अरैसट करके जेलां दे विच सुੱਟਿਆ जा रहा ते उन्हां दी जमानतां नहीं हो रही। उसे तरह इस घटना के फॉल आउट दे विच भी ये जिहड़ी आपां रूल आउट नहीं कर सकते गल नूं कि जिस तरह 2 FIR दर्ज हो चुकियां हन जी। पहली तां किसानां दी जो हत्या हुई है उस दे बारे, दूसरे कि 2 भाजपा दे वर्कर इस दे विच मरे हन इस घटना दे विच, एक आशीष मिश्रा दा ड्राइवर अते एक बड़े पत्रकार जो रमन कश्यप हन, उन्हां दी भी बड़ी अफसोस की गल है कि इस दे विच मौत हुई है। सो 2 FIR दर्ज कर लिया गई हैं। सो असी इस गल नूं ओवर रूल नहीं कर सकते कि कल नूं जो ये FIR है जो किसानां दी हत्या दी, इस दे विच तां पुलिस है जिहड़ी वो बड़ी ढिल्ली अप्रोच अपनावे ते इस नूं बड़ी स्लॉपी इन्वेस्टिगेशन इस दे विच कीती जावे, पर जो भाजपा वर्करां दी जो हत्या है उन्हां केसां दे विच किसानां नूं उलझा के उन्हां नूं हरास कीता जावे, किसानां दे जो इलाके दे आगू हन उन्हां नूं परेशान कीता जावे, क्योंकि ये असीं पैटर्न ये ऑलरेडी असीं देख चुके हां दिल्ली दे विच। जी लवलीन जी, तुसीं सैकेंड FIR दी गल कीती सी कि कानूनी नुक्ताए निगाह तो भाजपा वर्करां दे भीड़ वल्लों कथित तौर उत्ते कीते गए कतलां लई भीड़ नूं कतल दा कसूरवार ठहराया जा सकदा है। सुखजीत जी, सब तो पहला तो मैं कहना चाहांगा कि असी किसी भी तरह की जो हिंसा है उसका असी समर्थन नहीं करते जी। बिल्कुल, जो हिंसा है वो नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र दे विच हिंसा का कोई उसकी जगह नहीं है, कोई काम ही नहीं जी हिंसा का। पर जो तुसी सवाल मेरे तो पूछा कि जो भीड़ वालों कथित तौर पर जो भाजपा वर्करां दे जां उस दे ड्राइवर दे कीते गए कतल वास्ते उन्हां नूं मर्डर वास्ते जिम्मेवार ठहराया जा सकता है, उसका कानूनी तौर पर जो देखिए उसका जवाब है ना, क्योंकि जो इंडियन पीनल कोड का सैक्शन 300 है जिस दे विच मर्डर डिफाइंड है, उस दे विच एक बड़ी वैलिड एक्सैप्शन है जिसनों कहा जाता है सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। जे कोई एकदम भड़काहट दे विच आके अग्रैसर जो हमलावर की गलती दे नाल जो होया होवे तुहाडे उत्ते कोई हमला करता है या अचनचेत कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिस दे विच कि एक सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन जो आउंदी है, जो उस तो बाद किसी के हथों कोई कतल हो जाता है उस दे वास्ते उसनूं 302 के अधीन सजा नहीं दी जा सकती। दैट इज नॉट मर्डर, इट कैन बी क्लासीफाइड एज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। सो जे असी इस कानून नूं इस घटनाक्रम के उत्ते अप्लाई करिए तां जो वीडियो सब दे सामने हन, जो गवाह सामने आए हैं, उस दे विच क्लीयरली ये दिखता है कि
ਪੀਸਫੁਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਰਗੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਐਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਖੋਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਟੂ ਮਰਡਰ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 300। ਇਟ ਇਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਸਡਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਵ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਰੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜੂਗੀ। ਜੀ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨਜ਼ਰੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਿਲਟੀ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਲਟੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਲਟੀ ਮਾਈਂਡ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਮੋਨੂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਡਨ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਵ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਤਲ ਵਾਸਤੇ 302 ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਫੇਅਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਈ ਕਤਲ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ? ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਦਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 302 ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 302 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰੇਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਬਾਪ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੌਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਰਿਗਾਰਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ, ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੰਮਨ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਆਇਆ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਪਰਸਨ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜੋ ਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਕਾਂ ਵਿਛਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜੋ CIA ਦਾ ਜੋ ਆਫਿਸ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਦ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੀਏ। ਜੀ, ਵੇਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ SIT ਦੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਸੀ, DIG ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਜੀ ਪਲਕਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਏ ਆ। ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦ ਸੰਮਨ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ 12-13 ਘੰਟੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ এনवायरमेंटਲ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ এনवायरमेंट ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਯੰਗ
21-22 साल की एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, जिसनों सिर्फ और सिर्फ एक ट्वीट करने वास्ते दिल्ली पुलिस दिल्ली तो चल के बेंगलौर तो उस लड़की नूं अरेस्ट करदी है ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕੀ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵਲੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਦੀਕੀ ਕੱਪਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਪ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਰਲਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਅਰੈਸਟ ਨੂੰ। ਸਦੀਕੀ ਕੱਪਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਸਬੂਤ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਸਬੂਤ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਸਦੀਕੀ ਕੱਪਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਸਬੂਤ ਸੀ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵਲੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਫੀਲ ਖਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਫੀਲ ਖਾਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਗੋਰਖਪੁਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਕਫੀਲ ਖਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਪਰ ਇਸ ਕਮਿਊਨਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੀਰੋ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਕਫੀਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕਫੀਲ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਫੀਲ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਫੀਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਰਿਸੋਰਸ ਸੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਸਟ ਸਿਰਫ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੋ ਬੜਾ ਹੀ ਚਰਚਿਤ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਇੱਕ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਿ ਕਈ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜੋ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਫੋਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕਿ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸਨ ਜਾਂ ਜੋ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗ ਲਈ ਜੋ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜੋ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ 84 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ,
84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਪਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ ਇਹ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 84 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਸਿੱਪਰ ਮੰਗਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਡ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਪਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇਸ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪਹਿਲਾਂ ਧਮਕਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਦਾ ਹੈ ਆਲ ਇਨ ਓਪਨ ਜੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਪਿਕਚਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ। ਪਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਿਕਚਰਸ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਰੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਖਬਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 11-12 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮੋਨੂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕਦਮ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਟੱਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਕੇਸ ਬੜਾ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਨਗਰ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਆਰੋਪ ਸਨ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਨਗਰ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਆਫ ਦਾ ਕੇਸ, ਉਸ ਜੋ ਲੜਕੀ ਜਿਸਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਨਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਲਮੀ ਜਾਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕ੍ਰਾਈਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਵਹੇਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਆਫ ਦਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਉਸ ਦਾਗੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਜੋ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਸਭ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਜੋ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਤੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲਵਲੀਨ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 45 ਲੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 45 ਲੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
मुआवजा है, जो माली मदद है, ये किसी की जान का कोई बदल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जिस दे घर का कोई जी चलिया गया उस दे जो मुआवजे ने उसका जख्म नहीं भर सकते। बिल्कुल भी या किसी मां ने जिसने 18 साल का अपना बच्चा लवप्रीत सिंह गवा दिता है, उस मां के जो बलूंदरे हुए कालजे नूं ये कोई ठंड नहीं पा सकते 45 लाख रुपए। दूसरी गल ये जो ये भाजपा की यूपी सरकार नूं, योगी सरकार नूं ते मोदी सरकार नूं, देश की जनता नूं ये दसना चाहिए है कि ये ब्लड मनी लोगों नूं दे रहे हैं, कि वो जो ब्लड मनी का जो एक शरिया के कानून का जो कंसैप्ट है कि भारत दे विच वो लागू करना चाहते हैं, कि पहलां तां इन्हां दे जो सरकारी गुंडे हैं वो लोगों की हत्या करन ते पिछों ये पैसा दे के गल नूं रफा दफा कर देन। ये तो कह रहे हैं कि यूपी दे विच राम राज है, राम राज दे विच तां सुखजीत जी किसी दे नाल धक्का हो ही नहीं सकता। बिल्कुल भी नहीं। जो प्रभु राम हैं उन्हां नूं तां एक मर्यादा परशोत्तम मन्निया गया है कि उन्होंने तां इंसाफ की एक मूर्त सन, पर एक इहो जिहा राम महाराज है कि जिथे पहलां सरकारी गुंडे लोगों की हत्या करते हैं ते पिछों उन्हां नूं पैसे दे के वो सब उन्हां दे मूँह बंद करन दी कोशिश की जाती है, उन्हां दे घरदियां दी ते होर इंसाफ मंगण वालियां धिरां दी, अते उस नूं कहा जाता है। इसे दे विच पिछे जे तुसीं देखो यूपी दे विच एक कारोबारी का कतल किया पुलिस ने, जो कि गोरखपुर दे विच यूपी के मुख्यमंत्री दे अपने जिले दे विच एक घटना वापरी, जिस दे विच कि एक कारोबारी होटल दे विच रुकिया होया सी। उत्थे दे लोकल जो पुलिस अधिकारी जगत नारायण सिंह जो उत्थे थाणेदार सन आई बिलीव, उन्हां दे उत्ते इल्जाम लग्या कि उन्होंने रेड करके कुट के उत्थे बगैर किसी दोष तो उस आदमी की हत्या कर दी ते 5 पुलिस मुलाजमां नूं उस दे विच जो उन्हां ते दोष लगे हैं। इन्ने संगीन दोष लगन के बावजूद भी उत्थे असीं की देखिया कि उस जो पीड़ित है उस दे परिवार नूं पैसे दे के रफा दफा करन दी इस मामले की कोशिश की गई ते ये एक पैटर्न बन चुका है कि पीड़ितां नूं इंसाफ देण दी बजाय पैसे दे के एक तरह का ब्लड मनी दे के जो एक शरीया का जो कानून है, जो जिस तरह असीं अरब मुल्कां दे विच देखदे हां कि जे किसी तो कतल हो गया तो ब्लड मनी दे के उत्थों निकल जाता है। तो ये भाजपा नूं ये गल सरकार नूं, यूपी सरकार नूं, केंद्र सरकार नूं ये लोकां दे विच रखनी चाहिए है कि ये भारत दे विच ये ब्लड मनी का कानून जो कि शरीया का कानून है उसनूं लागू करना चाहते हैं, कि भारत दे विच जो एक संविधानक व्यवस्था है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उस दे अधीन लोकां नूं इंसाफ देणगे। लवलीन जी इसनूं राम राज नहीं, इसनूं तां गुंडा राज कहा जाऊगा। जिस तरीके दे नाल लोकां ते तशद्दद कीता जा रहा वो भी इनोसेंट लोकां दे उपर। ते लवलीन जी जिवें इस कतलेआम तो बाद असीं देखिया कि देश भर दीआं विरोधी पार्टियां ने हां दा नारा मारिया ते शहीद परिवारां दे जख्म ते मल्लम दा काम लाउण दी कोशिश कीती, पर उन्हां नूं लखीमपुर खीरी पहुंचण तो रोकिया गया। कि लोकतंत्र विच किसी सरकार नूं यह वतीरा शोभा दिंदा है? सुखजीत जी यूपी सरकार की यह कार्रवाई जिस दे तहत कि सारे मुल्क दीआं जो प्रमुख विरोधी धिरां सन उन्हां दे लीडरां नूं वख-वख थावां उत्ते अरैसट किया गया ते लखीमपुर खीरी जाके परिवार नाल अपनी संवेदना व्यक्त करन तो रोकिया गया। ये एक अनडैमोक्रेटिक कार्रवाई है जी, जिसदा कि एक डेमोक्रेसी दे विच, एक लिबरल डेमोक्रेसी दे विच जिसदा कि गुणगान प्रधानमंत्री बाहर जाके करते हैं विदेशों दे विच। वो कहते हैं कि सानू ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी भी भारत नूं पिछे जे प्रधानमंत्री ने कहा यूएस दे विच आके मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा, ते प्रधानमंत्री इस गल का जवाब देण कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी दे विच कि ये वतीरा किसी नूं शोभा दिंदा है कि जो ओपोजिशन पार्टियां ने उन्हां दी आवाज़ नूं इस तरह दबाया जाए। जिस तरह की तुसीं देखिया कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी नूं डिटेन करके रखा गया लंबे समय वास्ते, जबकि वो कह रहे सन कि जी दफा 144 लगी है तो असीं 4 तो घट असीं तां 2 जाने उत्थे जाके उन्हां नाल अपना दुख व्यक्त करना चाहुंदे हां जी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नूं एयरपोर्ट के उत्ते रोक दिता गया जी। उन्होंने एयरपोर्ट से फिर स्टेटमेंट अपनी जारी की जी। वो एक संविधानक अहुदे ते बैठे हैं, वो मुख्यमंत्री ने एक स्टेट दे जी, उन्हां नूं रोकिया जाता है। राहुल गांधी नूं रोकिया जाता है। समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव नूं उन्हां दे घर दे बाहर ही अरैसट कर लिया जाता है। फिर RLD के जो आगू हैं जयंत चौधरी जो पोतरे हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर दे चौधरी चरण सिंह दे, उन्हां नूं गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है।
ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਬੜਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੋਲ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਹੋ ਹੱਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਵਰਸਸ ਹੂ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜਨਾ, ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਖੀਮਪੁਰੀ ਖੀਰੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਅੜਿੱਕੇ ਉਡਾਏ ਗਏ, ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦ ਰੋਲੈਟ ਐਕਟ ਆਇਆ ਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਜੋ ਜ਼ਾਲਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਰੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਡਰਟੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੈਪਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਵਲੀਨ ਜੀ। ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਡਰਟੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਜੋ ਵਤੀਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਰਫ ਟੇਨੀ ਦਾ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੋ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਬੌਸ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਬੌਸ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਰਫ ਟੇਨੀ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਇਹ ਜੋ ਸਭ ਸਨ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਧਿਰਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਣਦਾ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਾਕਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ। ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਪੁਲਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਭੱਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਤੀਰਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ
दूसरी गल जो बहुत जरूरी, ये बैक तो उसनूं कर ही रहे हैं क्योंकि 5 दिनों बाद 6 दिनों बाद भी उसका अस्तीफा नहीं लिया गया। प्रधानमंत्री ने किस तरह कंप्लीट एक साइलेंस मेनटेन की हुई है सारे घटनाक्रम दे विच, ये भी बड़ा एक हैरान कर देने वाला विषय है जी। कुछ न्यूज़ चैनल या कुछ होर जो मीडिया आउटलैट हैं वो तो प्रधानमंत्री का पुराना जो एक बयान भी चला रहे हैं जिस दे विच प्रधानमंत्री कहते सुने जा रहे हैं कि मेरी कार दे थल्ले जे कोई कतूरा भी आ जाए तो उसकी मौत हो जाए, मैनू बड़ा अफसोस होता है। गिल्टी तब होगा कि मैंने कुछ गलत किया होगा। मैं एक इंसान हूं, कहीं पर भी कुछ बुरा होगा तो दुख होना बहुत स्वाभाविक है। अब वी आर अ ड्राइवर और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है। इस बयान दे नाल जे तुसी इस घटनाक्रम नूं जोड़ के देखो कि प्रधानमंत्री नूं अफसोस हुंदा है जे कतूरा भी उन्हां दे टायर दे थल्ले आके मर जावे कार दे, ते उन्हां दे गृह राज मंत्री अजय मिश्रा दे लड़के आशीष मिश्रा ने जो कार थल्ले दरड़ के मार दिते हन, जो इंसान सन जो किसान सन संघर्षमई, उन्हां दे बाबत चुप वट लैणी कि यह संदेश नहीं दिंदी कि जो किसानां दा जो स्टेटस है प्रधानमंत्री दी निगाह दे विच वो की है जी। उन्हां दी चुप्पी इस चीज दा दिंदी है जी, इशारा करदी है इस चीज दे वल कि उन्हां ने इस चीज नूं बिल्कुल एक साइड ते रख दिता, इग्नोर ही करके रख दिता, कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। जो कोई भी बंदा ना किसी मुद्दे ते चुप्पी धार लेंदा तो उहदा मतलब की कढ़िया जावे जी। मतलब तो यही कढ़िया जा सकता है कि सुखजीत जी कि प्रधानमंत्री नूं कतूरा अपनी गड्डी थले आके मरन दा तां अफसोस है, पर जो 4 किसान उन्हां दे मंत्री दी गड्डी दे थले आके जो कि उन्हां दे मंत्री दे नाम ते रजिस्टर्ड है उस दे थले आके मर जांदे हन, थले आके की दरड़ दिता जांदा है उन्हां नूं। उस गल दा प्रधानमंत्री ने ना कोई अफसोस व्यक्त कीता है ते ना ही वो करनगे क्योंकि ये सरकार दा शुरू तो ये एटीट्यूड रहा है कि असी अपनी एक झूठी हैंकड़ दे विच असी अपने एक जोर दे नाल एक जुल्म जबर दे नाल ये सरकार चलाउणी है ते किसी दी कोई डेमोक्रेटिक जो आवाज़ां उठदियां उन्हां नूं कोई भी असी स्पेस नहीं देनी हैगी इस सरकार चलाउण दे सारे कामकार दे विच। जी लवलीन जी, टाइम हो चुके एक होर छोटी जी कमर्शियल ब्रेक दा, ब्रेक तो बाद इस तरह इस मुद्दे ते गलबात जारी रखांगे। इस समय तुसीं सुन रहे हो रेडियो इंडिया KRP 1110 AM ते अज दे प्रोग्राम दे विच असीं गलबात कर रहे हां लखीमपुर खीरी कतलेआम दे बारे। ब्रेक ते जाण तो पहला लवलीन जी आपां गलबात कर रहे सी भारत सरकार दे इस सारे घटनाक्रम प्रति वतीरे बारे, इहदे बारे हुण तुसीं होर अगे विस्तार विच दसो। जी सुखजीत जी, इत्थे मैं एक गल ऐड करना चाहांगा कि जलियांवाले बाग दे साके तो बाद उस दी इनकुआयरी लई जनरल डायर दी जो कार्रवाई उसने कीती उसकी इनकुआयरी दे लई एक हंटर कमीशन बनाया गया सीगा ब्रिटिश सरकार दे वल्लों, ब्रिटिश हुकूमत दे वल्लों। उस हंटर कमीशन ने भी जनरल डायर दी निखेधी कीती सी अते उस बाद दे विच उसनूं बुचर ऑफ अमृतसर कहा गया सी जी। अज दी भारत सरकार तां नैतिक कदरां कीमतां इस तरीके नाल गिर चुकियां हन कि वो अपने मंत्री दी पुश्त पनाह कर रहे हैं, उस तो अस्तीफा लैण दी बजाए उसनूं प्रोटैक्ट कर रहे हैं ते उसनूं थापी दे के कह रहे हैं कि तू अपनियां ड्यूटीज़ कंटीन्यू कर भाई। सो ईवन जिहड़ी ब्रिटिश गवर्नमेंट सी ओहदा कोई अखलाक सी, पर अज दी जो केंद्र सरकार है वो इस अपने मंत्री तो अस्तीफा ना लैके ये शो कर रही है कि अंग्रेज़ां ने तां जनरल डायर नूं बुचर ऑफ अमृतसर कहता सी जी, पर असीं इस अजय मिश्रा दे लड़के आशीष मिश्रा नूं बुचर ऑफ लखीमपुर खीरी क्यों नहीं कह सकदे? जी बिल्कुल, जो उन्होंने काम किया ना इहदे लई तां इहदी निखेधी दे लई भी ना शब्द बहुत छोटे पै जांदे आ। जो कतलेआम उन्होंने कर दिता एक मासूम एक इनोसेंट किसानां दा, ओहदे लई ना इहनूं निंदण दे लई भी ना तुहानूं शब्द नहीं लभ रहे हैगे भी तुसीं की कहोगे, इन्ना ज्यादा माड़ा होया उत्थे। किसान आगूआं ते विरोधी धिरां ने अजय कुमार टेनी दे अस्तीफे दी मंग चुकी सी, तुसीं इस सब नूं किस तरीके नाल देखदे हो? ये बड़ी जरूरी मंग है सुखजीत जी, जिस मंग नूं पुरजोर रखना चाहिए है जी बिल्कुल, क्योंकि कानून दे विच एक कॉन्सैप्ट है जिसनूं असीं कहने आ प्रिंसीपल ऑफ नैचुरल जस्टिस। उस दे विच कहा जाता है कि नोबडी शुड बी जज इन हिज ओन कॉज। इस केस दे विच तुसीं देखो कि जो पुलिस एजेंसियां उस
ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਸ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲਏ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਤੀਰਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵਿਸ਼ੀਏਟਡ ਐਜ਼, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਰੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਫਾਦਰ। ਯੈਸ, 100%। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਗ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ। ਇਫ ਦੇਰ ਦ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ then this man ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਿਕਚਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ? ਕੀ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂ ਮੋਟੋ ਕਾਂਜੀਅਸ ਲਿਆ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂ ਮੋਟੋ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਖੁਸ਼ ਵਤੀਰਾ ਜੋ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਰੋਪੀ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SIT ਦਾ ਜੋ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ SIT ਜੋ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੜੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRPA 1110 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ US ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 1110 AM ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਲਈ radio.india.ca ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਤੇ US ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 1110 AM ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਨ ਇਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ @radioindia2 ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ 1110। ਸੋ ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਸਾਰੇ तमाम ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੁਝ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਅਖਬਾਰ ਦਾ। ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦਰਵ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ ਹਮਾਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦਰਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਰਮਨ ਕਸ਼ਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਰਮਨ ਕਸ਼ਪ ਜੋ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਮਨ ਕਸ਼ਪ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਓ ਟੈਨੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜ਼ੋਰ ਇਨਸਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਕਦੇ ਚੀਨੀ, ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਉਸ ਲੜੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਈ ਇਸ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਸਪਿਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਹਿੰਸਕ ਸਨ, ਕਿਸਾਨ ਉਗਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਸੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟੈਨੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟਨ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਈਵਨ ਜਾਨ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰ ਕੇ, ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਮਜ਼ਲੂਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੈਸਿਕਾ ਲਾਲ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬਾਏ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੱਕਦਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਅੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਆਗ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਸ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਜੋ ਲੜਕਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਜੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਵਾਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ किसान आंदोलन ਨੂੰ दबाउण दा? 60वें समाज चले, क्या अर्थ होता है इसका? ठालर फंडे हैं, ठीक है, नहीं वो देख लेंगे। और दूसरी बात यह है, जब ठावन के डंडे तो जमानत की परवाह मत करो, महीना 6 महीने 2 महीने रहा होगा ना, तो इतनी पढ़ाई इस मीटिंगों में नहीं होगी। अगर 2-4 महीने वहां रहे होगे तो बड़े लीडर बन जाओगे जी। सुखजीत जी, जिस तरह की असीं पहला देखा कि जो हिंसक प्रवृत्ति जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, वो 10 महीने पहला ही बाहर आ चुकी सी जी, जिसका कि असीं छोटा जिहा नमूना 28 जनवरी नूं देखिया, जद कि भारतीय जनता पार्टी का एक MLA लोनी तो वो अपने नाल अपनी प्राइवेट गुंडियां नूं तैयार करके किसानां दी कुੱਟਮਾਰ करन लई पूरा उत्थे तैयार हो चुकिया सी दिल्ली बॉर्डर दे उत्ते
ਜੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਹੈਡ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਪਬਲਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਲੱਠ ਚੱਕ ਲਓ ਤੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਵਾਵਾਂਗਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਓਗੇ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਸਡੀਐਮ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸੀਆ ਬਰਬਰਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਬਰਬਰਤਾ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਸੀਆ ਬਰਬਰਤਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਕਰਨਾਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। सिंपल है, जो भी हो जहां से इससे कोई भी कहना हुआ किसी तरह का स्पष्ट कर देता हूं, सर खोल देता हूं, स्पष्ट कर देता हूं, सर खोल देता हूं। हाँ, कहाँ नहीं है सर, मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट हूं, लिखित में बता रहा हूँ। आगे लग मारा ਐਸਡੀਐਮ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਭੜਕ ਕੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਐਕਸਕਿਊਜ਼, ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਉਸਦੇ ਕਾਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 500 700 ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਕਰੋ। ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਜਾਂ ਮੂਸੋਲੀਨੀ ਦੇ ਜੋ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਧਿਰ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ, ਗੁੰਡਾ ਆਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਜੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ SS ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁੰਡਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੋ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਸੋਚ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੁੰਡਾ ਟੋਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸੋਲੀਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਆਰਮੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਭਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਰਪਿਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਹਿੰਸਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਬਲਿਕਲੀ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੈਂਟਰਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ? ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਾਜਿਬ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਓਲੀਗੈਰਕੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ। ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਐਮਪੀਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰ ਰਹੀ। ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਜੀ, ਜਿਸਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਗੋਂ ਪੁੱਠਾ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕਤਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਜੀ 2G ਸਕੈਮ ਦਾ ਜੋ ਮਸਲਾ ਸੀ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੂਲ ਫੜਿਆ। UPA ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ 2G ਸਕੈਮ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਜੀ, ਇਸ 2G ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਜੋ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਕਨੀਮੋਜੀ ਜੋ ਸਾਊਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰ ਸਨ DMK ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 2G ਜੋ ਸਕੈਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ 2G ਸਕੈਮ ਦਾ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ CBI ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2G ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰजेस ਫਰੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਨਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰजेस ਫਰੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਨੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਵਨ ਬੰਸਲ ਜੋ ਰੇਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ UPA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ UPA ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਲਮਾਡੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ UPA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੋਰਲ ਫੈਬਰਿਕ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਇੰਟੈਕਟ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਮੋਰਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਸ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ
चूर हो चुकी है सुखजीत जी। जी लवलीन जी, नैतिक कदरा कीमतां जे धज्जियां उड़ा के रखती हैं सरकार ने। इत्थे मैं कहना चाहांगा सुखजीत जी कि लोग यूपीए सरकार दी करप्शन तो बहुत तंग सन, बहुत इल्जाम लगे, जिस तरह की 2G जिस दे विच बाद च कोई चार्जिस भी फ्रेम नहीं होए। ते किसी शायर का यह कहना है कि कैसे काबिल ओहदों पर कैसे नाकाबिल बैठ गए, कैसे काबिल ओहदों पर कैसे नाकाबिल बैठ गए, चोर उठाकर फेंके थे अब सिर पे कातिल बैठ गए। एक कातिलां दी सरकार लोगों ने अपने सिर उत्ते बिठा ली है। जी बिल्कुल। इस सारे घटनाक्रम चो भारत दे एक आम नागरिक नूं की समझना चाहिदा, इस घटनाक्रम नूं किस तरह देखना चाहिदा एक आम नागरिक नूं, जिथे शरेआम नैतिक कदरां कीमतां दियां धज्जियां उड़ाईयां गईयां, शरेआम कतलेआम कीता गया ते उस तो बाद भी मंत्री नूं बचाउण दी कोशिश कीती गई, ओहदे अस्तीफे दी मंग तक नहीं रखी गई। सुखजीत जी, आम इस घटनाक्रम तो बाहर भी जो एक आम भारती है वो इस सरकार बारे सोचण लई उहदे कोल बहुत कुछ है। अज समा है कि भारत दा आम इंसान, खास तौर पे कि जो मध्य वर्ग है, वो अपनी नींद त्यागे, वो 110 रुपये पेट्रोल खरीद रहा है, 100 रुपये डीजल खरीद रहा है, 1000 रुपये नूं सिलेंडर खरीद रहा है। अते जे कोई सरकार दे खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन करता है या अपनी मंग रखता है तो उसनूं गड्डियां दे थल्ले कुचलिया जाता है। इस तो वड्डी जो वेकअप कॉल है वो भारत दे आम इंसान लई की हो सकती है। ये मध्य वर्गी जो भारत का जो मध्य वर्ग है उसनूं समझ लेना चाहिए है कि जे सरकार एडे बड़े किसान अंदोलन जो लोक मंगां नूं लैके उठिया है, जिस दे विच की मध्य वर्ग का इंटरस्ट भी है, उसनूं एक्नॉलेज ही नहीं कर रही। 10 महीनों तो किसानां दी बली लई जा रही है। 600 किसान 700 किसान बार्डर ते शहीद हो चुकिया है जी। अते सरकार दे मंत्री इस बेरहमी नाल लोकां नूं कुचल रहे हैं। जे कल मध्य वर्ग अपना आवाज उठा देगा किसी मंग नूं लैके, उन्हां दी आवाज सुनने वाला कोई नहीं बचेगा ते उन्हां नूं इसे तरह थार दीआं गड्डियां जीपां दे थल्ले कुचलिया जाएगा। इसलिए आम बंदे नूं ये सारे घटनाक्रम तो उसकी आत्मा झंजोड़ी जानी चाहिए है जी। देश वासियां नूं, किसानां नूं किस तरह एक हिंसक प्रवृत्ति का, एक हवानियत का शिकार होना पिया, जिस तो बाद की सरकार का वतीरा यह है कि बजाए उस गल ते इंसाफ देण दे, वो अपने जो सारे मंत्री है उसकी पुष्ट पनाही कर रही है ते उसनूं बचाउण वास्ते अड्डी चोटी का अपना जोर ला रही है। जी लवलीन जी, संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी रणनीति का ऐलान किया, उहदे बारे दसो। सुखजीत जी, संयुक्त किसान मोर्चे ने दिल्ली प्रैस क्लब दे विच मीटिंग करते हुए कुछ बहुत ही अहम फैसले लए हैं, जिस दे विच कि उन्होंने कहा है कि जो 12 तरीक नूं जो विछड़ गईयां रूहां हन किसानां दीआं जी, उन्हां दे निमित्त जो पाठ दे भोग पैणे हन, उस दे विच सब नूं शमूलीयत करन लई कहा है। अते ये भी कहा है कि जो उत्ते शमूलीयत नहीं कर सकता जाके वो अपने सूबे शहर दे विच अरदास करे जी, किसानां दी आत्मा दी शांति लई। होर जो उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, जो अस्थि कलश यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है 12 तरीक नूं जी। जो उन्हां दीआं अस्थियां हन, संयुक्त किसान मोर्चे वालों शहीद किसानां दीआं अस्थियां नूं सारे हिंदुस्तान दे विच घुमा के जी, सारे यूपी के जिले जिले दे विच घुमा के ये दिखाया जाएगा कि जो भाजपा की केंद्र सरकार ते यूपी सरकार है किसानां दी हत्यारी सरकार है। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि 12 अक्तूबर नूं 12 बजे किसानां दी कलश यात्रा शुरू होएगी जो कि 24 अक्तूबर तक चलेगी। जी, ते होर बहुत जरूरी जो वड्डी कॉल दी गई है वो 26 अक्तूबर की कॉल दी गई है संयुक्त किसान मोर्चे वालों, जिस दे तहत कि लखनऊ दे विच किसान महापंचायत करन जा रहे हैं, जिथे कि कोई वड्डे फैसले अगे मोर्चे नूं लैके लाए जा सकते हैं। जो कि महापंचायत असीं मुजफ्फरनगर दे विच देखी, उस स्केल की ये महापंचायत जो ये किसान जथेबंदियां करन जा रही हैं। जी, ते दुशहरे वाले दिन पीएम मोदी ते यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का पुतला भी फूकिया जाएगा। यह भी किसान मोर्चा ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने इस चीज का भी ऐलान किया प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच। जी सुखजीत जी, अंत विच मैं ये भी कहना चाहांगा लोकां दे लई, जिस तरह की सवाल सी कि आम लोकां नूं किस तरह इसनूं देखना चाहिए है, मैं कवि दुष्यंत कुमार दीआं लाइनां चंद लाइनां दे विच कहना चाहूंगा कि हो गई है भोर सी अब सुबह निकलनी चाहिए, हो गई है भोर सी
अब सुबह निकलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सो सुखजीत जी, सिर्फ हंगामा खड़ा करना साडा मकसद नहीं है, साडा मकसद है कि ये जुल्म दी तस्वीर, जबर दी तस्वीर बदलनी चाहिए ते भारत दे विच लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए है। लवलीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, तुसी बहुत ज्यादा बड़मुल्ली जानकारी साझी कीती ते लखीमपुर कतलेआम दे बारे मेरे नाल स्टूडियो च आके गलबात कीती। मैं रेडियो इंडिया वालों ऐलान करना चाहनी हां कि संयुक्त किसान मोर्चे दी कॉल उत्ते 12 अक्तूबर नूं, जिस दिन विछड़ गईयां रूहां नूं आत्मिक शांति लई पाठ ते भोग पैणे हन, उस दिन रेडियो इंडिया भी किसानां दी आत्मिक शांति लई अरदास करवाएगा अते सारा दिन ही शहीद किसानां दी याद नूं समर्पित कीता जावेगा। इस दे नाल ही हुण मैनूं ते लवलीन सिंह गिल नूं इजाजत दिओ। सवेरे असीं एक होर प्रोग्राम लैके आवांगे ठीक 8 बजे। प्रोग्राम दे विच शामिल जरूर होना।